Welcome students. In the last lecture we have studied about the central nervous system, means we have studied the brain and the spinal cord. In this lecture we will study the second type of nervous system. This is the peripheral nervous system. This peripheral nervous system, it connects the central nervous system to the different parts of the body, having the receptors and the effectors. Depending on the connection to the central nervous system, the peripheral nerves are classified into the two types of nerves. One is the cranial nerves and another is the spinal nerve. These two cranial nerves and spinal nerves, this together which originates from the peripheral nervous system and distributed towards the different parts of our body. This system is called as the peripheral nervous system. Peripheral म्हणजे सभोवताली, मुख्य केंद्र जी स्थानी जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम आहे तिच्यापासून उगम पाहून सभोवतालीच्या अवयवांकडे जाणं त्याला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम असं म्हणतात. Now in this lecture we will study first of all the 12 pairs of cranial nerves. Cranial nerves are the nerves which originates from the brain, are called as cranial nerves, and there are 12 pairs of cranial nerves. These 12 pairs, they are expressed in the Roman numbers, that is first, second, third, fourth up to the 12th cranial nerve. The first cranial nerve is olfactory. Olfactory चा अर्थ होतो नाकाकडे जाणारी. मग नाकाकडे जाणारी म्हटल्यानंतर वासाचं ज्ञान देणार साहजिक. तर ऑल्फॅक्टरी, आता याच्यामध्ये क्रेनियल नर्व मध्ये स्टडी करताना आपल्याला काय स्टडी करायचंय, क्रेनियल नर्वचं नाव असा चार्ट आहे पुस्तकामध्ये दिलेला. त्याच्यानंतर स्वरूप कसं आहे त्या नर्वचं, उगम कुठून होतो, ओरिजिन कुठं ती वितरित झालेली असते, कोणत्या अवयवाकडे ती इनर्वेट झालेली असते, आणि शेवटी या नर्वचं कार्य काय. One by one we will study all this. The olfactory nerve, it is sensory type of nerve. First we will understand out of these 12 nerves there are 3 sensory nerves. Again there are 5 motor nerves and 4 mixed nerves. We have studied the nature of the types of neurons or nerves on the basis of their function. So 3 are sensory, 4, remember 3, 4 and 5. 3 are sensory, 4 are mixed and 5 are motor. You have already studied what is sensory neuron, sensory nerve, what is mixed nerve and what is the motor nerve. So the first cranial nerve is olfactory nerve. It is a sensory type of nerve or neuron. Say a nerve, it originates from the olfactory bulb. Olfactory bulb which lies on the antero-ventrolateral sides of cerebrum. From there it originates. Again this olfactory nerve, it is innervated to the internal lining of our nose. That is the epithelium of the nose. नाकाची आतील बाजू जी वासाचं ज्ञान आहे ते स्वीकारते आणि ब्रेनकडे घेऊन जाते. आणि याचं कार्य काय आहे, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑप्थॅल्मिक नर्व, इट इज टू गिव्ह द सेन्स ऑफ स्मेल. नेक्स्ट इज ऑप्टिक. ऑप्टिक इन द सेन्स आईज, डोळ्यालाच असं आपण ऑप्टिक असाही शब्द वापरतो, म्हणून ऑप्टिक नर्व डोळ्याकडे जाणारी. दिस इज ऑल्सो प्युअर सेन्सरी. इट गिव्स अस द सेन्स ऑफ साईट, सेन्स ऑफ विजन, दृष्टीचं ज्ञान देते म्हणून सेन्सरी आहे, सेन्स देणारी. इट ओरिजिनेट्स from the sides of the diencephalon. Diencephalon is the part of the forebrain. So olfactory bulb and diencephalon both are the parts of the forebrain. It innervates towards the retina of eye. डोळ्याचं जे पटल असतं बाहेरचं, सॉरी दृष्टीपटल म्हणतो, ज्याच्यावर इमेज फॉर्म होते त्याला रेटिना म्हणतात. कलर्ड इमेज आणि ब्लॅक अँड व्हाईट इमेज, जिथं दृष्टीचा काय म्हणतो आपण, डोळ्याची जी रेटिना इंटरनल लाइनिंग आहे
तर त्याला आपण काय म्हणतो रेटिना ऑफ आय, जिचे इमेज फॉर्म होते त्याला रेटिना म्हणतात अँड इट इज गिव्स अस द सेन्स ऑफ विजन or sight. Next is the oculomotor nerve. The nature is of motor type. It emerges from the floor of the midbrain. Midbrain च्या मुळापासून ही उगम पावते आणि कुठे पोहोचते ती आय मसल्स. 6 जोड्या असतात डोळ्यांकडे जाणाऱ्या आय मसल्सच्या 6 पैकी 4 कडे तिचा पुरवठा झालेला असतो, डिस्ट्रीब्यूट इनर्वेट झालेली असते आणि तिचं कार्य काय तर डोळ्याचं जे आपलं डोळा आहे आयबॉल त्याची हालचाल घडून आणणं. चौथी आहे तिला आपण पॅथेटिक म्हणतो. दिस इज ऑल्सो मोटर टाईप ऑफ नर्व. मोटर म्हटल्यानंतर एकतर ग्रंथीला स्त्रवायला लावणारी किंवा स्नायूंची हालचाल अशा नर्व्हला आपण मोटर नर्व्ह जी मेंदूकडून रिस्पॉन्स घेऊन येते तिला मोटर नर्व्ह म्हणतात. इट ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ मिडब्रेन. मिडब्रेनच्या मुळापासून ही उगम पावते. दिस ऑल्सो इट इनर्वेट्स टुवर्ड्स द आय मसल्स. 6 पैकी 1 आय मसलकडे जाते आणि फोरहेड स्कॅल्पकडे जात असते, कपाळाचा जो भाग आहे त्याच्या बाजूस. अँड दिस हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द रोटेशनल मुवमेंट ऑफ द आयबॉल. गोलाकार डोळ्यांची गोलाकार हालचाल जी आहे ती घडून आणणं, ज्याला रोटेशन मुवमेंट असं म्हणतो. दॅट इज पॅथेटिक. फिफ्थ नर्व इज द ट्रायजेमिनल. ट्रायचा अर्थ 3. ट्रायजेमिनल किंवा तिला डेंटिस्ट नर्व का म्हटलं, कारण ती आपल्या वरचा जबडा अप्पर जॉ आणि लोअर जॉ, मॅक्झिला अँड मॅन्डिबल याकडे जाते म्हणून तिला डेंटिस्ट, दातांकडे जाणारी दात, तिला आपण डेंटिस्ट नर्व असं म्हणतात. ट्रायजेमिनलच्या 3 शाखा असतात, 3 पेयर्स असतात. फर्स्ट इज ऑप्थॅल्मिक. इट इज this is a mixed type of nerve, trigeminal. Remember, it is sensory as well as mixed, therefore mixed type of nerve. Ophthalmic. This trigeminal, it originates from the ventral side of the pons. Pons is a part of hindbrain in front of cerebellum, solan part which connects the two cerebellar hemispheres. It is pons. This ophthalmic among the trigeminal, it innervates towards the nasal cavity, नाकाच्या आतील बाजूस. upper eyelids, वरची पापणी, upper eyelid, forehead scalp, conjunctiva, part of the eye, part of an eye. lacrimal म्हणजे डोळे, डोळ्यांच्या ज्या ग्रंथी असतात, अश्रू ग्रंथी, टीयर ग्लँड्स, त्याला lacrimal glands म्हणतात. and scalp. Second is the maxillary nerve of this trigeminal. It innervates towards the mucosa of nose. Mucosa म्हणजे नोजच्या इंटरनल लाइनिंग मध्ये म्युकोजल लाइनिंग सुद्धा असते, स्टिकी सबस्टन्स सिक्रेट करणारी, तिकडे ती इनर्वेट होते. पॅलेट, अपर पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द बकल चेंबर, छत, तोंडाच्या आत पोकळीच्या वरचे पॅलेट म्हणतात. अपर टीथ अँड अप्पर लिप, वरचे दात आणि वरचा ओठ या ठिकाणी ही इनर्वेट होते. आणि थर्ड जी आहे तिला मॅन्डिब्युलर असं म्हणतो आपण. ही मिक्स्ड टाईप आहे, मिक्स्ड टाईपची आहे. इट इज इनर्वेटेड टुवर्ड्स द लोअर टीथ अँड चीक, गालाची आतील बाजूस आणि खालचे दात याकडे ही डिस्ट्रीब्यूट झालेली असते. अँड द मेन फंक्शन ऑफ दिस ट्रायजेमिनल इज टू गिव्ह द सेन्स of the skin, sensation of skin, त्वचेचा स्पर्श, म्हणून ती सेन्सरी असं म्हटलंय त्याला. टच, स्पर्श ज्ञान, टेस्ट, चवीचं ज्ञान आणि जॉ मुवमेंट, जबड्याची हालचाल ही घडून आणण्यामागे ट्रायजेमिनलचा भूमिका असते किंवा रोल असतो किंवा फंक्शन पार पाडते. नेक्स्ट इज द abducens. Abducens is the 6th cranial nerve. Abducens is the 6th cranial nerve. It is a motor type of nerve. It also originates from the pons and it innervates to the muscles of the eyeball. डोळ्याकडे जाणारे जे स्नायू आहेत त्या स्नायूंमध्ये ते डिस्ट्रीब्यूट झालेले असते. अँड जनरली लॅटरल रेक्टस मसल्स असतात की साइडवर्ड मुवमेंट्स डोळ्यांची घडून आणतात.
त्याला आपण लॅटरल रेक्टस मसल्स म्हणतो. द फंक्शन इज द मुवमेंट लॅटरल साइडवाइज मुवमेंट ऑफ द आयबॉल्स. ॲब्ड्युसन्सचं फंक्शन आहे, मोटर आहे, स्नायूंकडे जाते, फक्त हालचाल घडवून आणण्यामध्ये रोल असतो म्हणून मोटर. 8th cranial nerve is facial, चेहऱ्याकडे जाणारी नर्व आहे. This is mixed type of nerve, facial nerve. It is the mixed type of nerve, and it is also called as the bearing geniculate ganglion. Mixed type ची असते. This also originates from the pons, and it is innervated towards the facial part, scalp, and the neck muscles. मानेची जी स्नायू आहेत, lacrimal glands, sublingual glands, mandibular glands, submandibular glands, nasal and palatine glands. याच्या ग्रंथी आहेत, डोळ्यातली असू, डोळ्यातल्या ग्रंथींना लॅक्रायमल म्हणतात. जिभेच्या खाली तोंडामध्ये 3 लाळ ग्रंथींच्या जोड्या असतात, सब मॅन्डिब्युलर, सबलिंग्युअल अँड पॅरोटिड ग्लँड, त्याला पॅलेटाईन ग्लँड असं म्हणतात. नाकातला पदार्थ स्त्रवणारा त्याच्याकडे नेझल अँड पॅलेटाईन ग्लँडकडे त्या ठिकाणी जात असते. अँड द फंक्शन ऑफ दिस फेशियल ग्लँड इज टू ब्रिंग द फेशियल एक्सप्रेशन्स, चेहऱ्यावरील हावभाव त्या ठिकाणी घडून आणणं, मानेच्या हालचाली, नेक मुवमेंट, टीयर सिक्रेशन अँड सलायवा सिक्रेशन, लाळेचं स्त्रवणं, अश्रू स्त्रवणं ह्याच्याकडे जाते. म्हणून तिला काय म्हटलेलं आहे आपण, फेशियल असं म्हटलेलं आहे. दुःख झाल्यानंतर माणूस रडतो, मग रडतो कसं समजतं, डोळ्यातून अश्रू येतात. मग त्या भावना ज्या आहेत, ज्या एक्सप्रेशन्स आहेत चेहऱ्यावरील, हास्य असो, रडणं असो, हे जे आहे, दुःख होणं असो, आनंदी होणं, उत्साही होणं, ह्या ज्या भाव आपल्या चेहऱ्यावरचे प्रकट होतात. that are brought with the help of the facial nerve. 8th nerve is the auditory. Auditory म्हणजे कान, ऐकणे, ऑडिटोरियम. Auditory nerve. Nature of this nerve is sensory sense घेऊन जाणारी असते, त्याच्यामुळं सेन्सरी म्हटलेलं आहे. ती सुद्धा पॉन्स पासून उगम त्या ठिकाणी पावते, आणि तिथून उगम पावल्यानंतर ती कुठं विखुरलेली असते, आपल्या कानाच्या जे इंटरनल इयरचा जो पार्ट असतो, मेम्ब्रेनस लॅबेरिंथ आणि कॉक्लिया, इंटरनल इयरचे पार्ट आहेत, त्याच्याकडे जातं. त्यापैकी इंटरनल इयर काय करतो, तर हिअरिंग सेन्स आपलं त्या ठिकाणी कंट्रोल करतो किंवा कार्य त्याचं असतं, ऐकण्यामध्ये त्याचा रोल असतो. आणि इक्विलिब्रियम्स, ते सर्क्युलर जे कॅनल्स असतात, ते प्लेज इम्पॉर्टंट रोल इन ब्रिंगिंग इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी, बॅलन्सिंग ऑफ आवर बॉडी. नेक्स्ट इज द 9th nerve, cranial nerve, is the glossopharyngeal. Understand the meaning? Glosso means tongue and pharynx means घसा, जीभ आणि घसा. ग्लॉसोफॅरिंजियल म्हणजे जिभेकडे आणि घशाकडे जाणारी जी नर्व आहे, कसं आहे, तिचं स्वरूप मिक्स्ड आहे. जिभेकडे जाते म्हणजे चव देते, घशाकडे जाते म्हणजे हालचाल घडून आणते. मग चव आणि हालचाल असे दोन म्हणून मिक्स्ड टाईप आहे. म्हणून तिला कुठून उगम पावते, साइड्स ऑफ द मेडुला ऑब्लॉंगेटा. दिस नर्व इट इनर्वेट्स टू द ऑर्गन्स लाईक फॅरिंग्स, टंग, सलायवरी ग्लँड्स. या 3 अवयवांकडे ती वितरित झालेली असते, डिस्ट्रीब्यूट झालेली असते. तिचं फंक्शन आहे टेस्ट, सलायवेशन अँड स्वॅलोविंग. चवीचं ज्ञान देणं, लाळ स्त्रवणं आणि स्वॅलोविंग म्हणजे गिळण्याची कृती पार पडणं, हे 3 कार्य त्या ठिकाणी असतात. नेक्स्ट इज द व्हेगस नर्व. व्हेगस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज न्यूमॅटोगॅस्ट्रिक nerve. It is mixed type of nerve. It also originates from the sides of medulla oblongata. It innervates to the parts like trachea, larynx. Larynx म्हणजे कंठ, घसा, घशात आपल्या जिथून स्वर निर्माण होतं त्याला लॅरिंक्स म्हणतो. ट्रॅकिया, फॅरिंक्स. ट्रॅकिया म्हणजे श्वसन नलिका, फॅरिंक्स मधून ट्रॅकिया पुढे फॅरिंक्स ओपन्स इनटू द ट्रॅकिया. त्याच्यानंतर एलिमेंटरी कॅनॉल, अन्ननलिका, हार्ट, लंग्स, पॅनक्रियाज आणि ब्लड वेसल्स या अवयवांकडे ती जात असते. म्हणून हिला लॉंगेस्ट आतडीपर्यंत जाते, लॉंगेस्ट नर्व असं म्हटलेले. युरिनरी ब्लॅडरपर्यंत त्या ठिकाणी जात असते. लॉंगेस्ट नर्व इज द व्हेगस, विजरल ऑर्गन्सकडे जाते आणि तिचं कार्य काय आहे,
विसरल सेन्सेशन म्हणजे आतमध्ये पोटात दुखत असेल, वेदना झाल्या असतील किंवा काही अंतरिंद्रियांमधल्या काही समस्या असतील तर त्याची संवेदना ही वेगस नर्व ब्रेनकडं घेऊन जात असते. आणि अंतर्गत अवयवांच्या हालचाली जशा श्वसनाची हालचाल, ब्रिदिंग, फुफ्फुसाची हालचाल, हृदयाची हालचाल, आकुंचन प्रसरण, गॅस्ट्रिक अँड पॅनक्रियाटिक सिक्रिशन्स ज्या आहेत म्हणजे पाचक रस, स्वादुपिंडाकडून आलेले पॅनक्रियाटिक ज्यूस आणि गॅस्ट्रिक ज्यूस हे सिक्रेट करणं आणि त्याच्या आतमधल्या ज्या हालचाली असतात, कोणत्या हालचाली म्हणतो आपण त्याला, पेरिस्टाल्टिक मुवमेंट्स, जो रिदम आहे आपल्या आतडीचा तर ते संतुलित करायचं काम, त्याच्या संवेदना वाहून न्यायचं काम